বন্ধুরা, স্বাগতম টিউব রুদ্র চ্যানেলে। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি দারুণ এক ভিডিও। সরকারি ফ্রিল্যান্সিং কোর্সে ৩য় ব্যাচ পরীক্ষায় রিটেন পরীক্ষায় আসলে কি এসেছিল তার সবকিছু আছে এখানে। যারা আগামী ব্যাচে অংশ নিতে চান, এই ভিডিও আপনাদের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। তো চলুন দেখে নিই কি এসেছিল। প্রথমেই বলে রাখি, এই ভিডিওতে আমি প্রশ্নগুলোর আনসার কেন হলো, কিভাবে হলো, সেই সব নিয়ে আলোচনা করব না। আমি এই ভিডিওতে জাস্ট কি রকম প্রশ্ন আসে সেটার ধারণা দিব, বা গত যে ব্যাচে কি রকম প্রশ্ন এসেছে সেই সম্পর্কে ধারণা দিব। সো দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ, হুইচ প্রিন্সিপাল মেক্স এলিমেন্টস ফিল কানেক্টেড? The answer is A, proximity. Number 2, what does DPI stand for? Answer is dots per inch. Number 3, what is the standard resolution for printing? Answer is C, 300 dpi. Number 4, what type of image as resolution dependent? Answer is A, red, green, blue. Number 5, সো এখানে কিছু কথা বলে রাখি যে এখানে দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশ্নের ক্ষেত্রে কোনো গ্রামার রিলেটেড বা আর্টিকেল প্রিপোজিশন রিলেটেড কোনো প্রশ্ন আসেনি। তখন শর্ট কোয়েশ্চেন এসেছিল কম্পিউটার সম্পর্কে। কিন্তু তৃতীয় ব্যাচের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম এসেছে সেট 3তে আর্টিকেল সম্পর্কিত প্রশ্ন এসেছে। কি প্রশ্ন এসেছে, কীরকম এসেছে আমি পরে আপনাদের জানাচ্ছি। নাম্বার 5, আই মেট হিম ইন ড্যাশ হোটেল লবি। আনসার ডি। নাম্বার ইজ 6, I watched dash movie you told me about. Article. The answer is D. Number 7, the teachers told dash the students. At a preposition. Answer is in front of. Number 8, they live dash the 4th floor. At a preposition. Answer is on. Number 9, which one is a programming language? This one is so easy. Number C, Python. Number 10, which memory unit is fastest to access? The answer is D, cache. Number 11, what is the main role of virtual memory? Answer is number C, extend RAM using the hard disks. Number 12, what is the use of thesaurus in Word? Answer is C, find synonyms and antonyms. Question number 13, which option is used to apply a predefined format to a Word document? The answer is A, styles. Question number 14, what is the function of Ctrl plus Shift plus greater than in Word? The answer is B, increase font size. Question number 15, what is the full form of Wi-Fi? The answer is A, wireless fidelity. Question number 16, what is the cookie in web browsing? The answer is C, a piece of data stored by a website on the user's browser. Question number 17, which of these protocols is used for secure email sending? The answer is SMTP with SSL. Question number 18, what does HDMI stand for? The answer is B, high definition multimedia interface. Question number 19, which of these is a high speed memory located inside the CPU? The answer is SKS. Question number 20, which of these following is a popular social media platform? The answer is Facebook. 21, question number 21, what does it mean to like a post on social media? The answer is C, show support of interest. Question number 22, what is the purpose of A/B testing? The answer is B, compare two versions to see which platforms performs better. Question number 23, which of these tools helps with social media analytics? The answer is A, Hootsuite. The question number 24, what is the purpose of a robot's text file? The answer is C, control what search engines can crawl. Question number 25, which of the following does Google consider a ranking factor? The answer is B, page speed. Question number 26, what is the purpose of schema markup? The answer is C, help search engines understand content better. Question number 27, what is a good bounce rate generally considered to be? The answer is 40 to 60%. And question number 28, what is the web seat map? The answer is a file listing all pages on a website for search engines. Question number 29, what is a
04 error. The answer is A message that a web page is not found. Question number 30. What is a plugin in WordPress? The answer is a software add-on that extends website functionally. Question number 21. What is a work file balance important for freelancers? The answer is to avoid burnout and maintain productivity. Question number 22. What is an important skill for freelancers? Customer service. The answer is C. Patience and clear communications. Question number 33. Where do you see yourself in the next 2 years as a freelancer? আচ্ছা, এখানে একটা গ্যাপ আছে, এখানে একটা গ্যাপ থাকবে, এটার মধ্যে আপনাকে এই প্যারাগ্রাফটা সম্পর্কে লিখতে হবে, যেটা হচ্ছে রাইট অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা পরেরটা যাই। কোয়েশ্চন নাম্বার 34. ডেসক্রাইব দ্য আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম ইন বাংলাদেশ। রাইট আ প্যারাগ্রাফ আনসার। এরকম একটা খালি পেজ থাকবে, মানে প্রশ্নেই থাকবে, এটা প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে দেবে, প্রশ্ন তারা নিয়ে নেবে। এরকম একটা খালি স্পেস থাকবে, এই জায়গাটার মধ্যে আপনাকে এটা বর্ণনা করতে হবে, ডেসক্রাইব দ্য আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম। আচ্ছা, এই হলো আপনার তৃতীয় ব্যাচের যে প্রশ্নটা ছিল সেট সি। এই যে সেট সি যে প্রশ্ন ছিল সেইটার আপনি একটা দেখালাম, পুরাটা দেখালাম যে কি এসেছিল না এসেছিল। আশা করি বুঝতে পেরেছেন সবাই সবকিছু। আর মেইন পার্ট আমি যেটা এখন বলতে যাচ্ছি সেটা সবাই ভালো করে শুনবেন। যে এই যে প্যারাগ্রাফ যেটা দুইটা যে প্যারাগ্রাফ আসে, যেটা রিটেন পার্ট, আমি মনে করি এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পার্টের মধ্যে পড়ে। আপনাকে অবশ্যই ভালো করে লিখতে হবে। এর মধ্যে একটা হচ্ছে, এটা আপনার হাতে নেই, এটা যে কোনো কিছু হাতে মানে আসতে পারে, বাট এটা একটু হলেও আপনি ধরে রাখতে পারেন। কি বলেছেন প্রশ্ন আবার পরে শুনে। Where do you see yourself in the next 2 years as a freelancer? সো এই পার্টটা যেটা আমি বলতে চাইছিলাম যে এই যে প্যারাগ্রাফটা এসেছে অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার হিসেবে, এইরকম প্রত্যেকটা ব্যাচেই এই প্রশ্নটা থাকে। কিছু ঘুরিয়ে পিছিয়ে থাকে। আমার ক্ষেত্রে কি ছিল মনে হয়, মানে আমার ছিল মনে হয় যদি আমি এখানে সুযোগ পাই, মানে এখানে কোর্স করার সুযোগ পাই, তারপরে আমি কি করব, আমি কিভাবে দেখবো, এরকম কিছু এসেছিল। সো এইরকম একটা প্রশ্ন থাকবে যে ফ্রিল্যান্সার হলে আপনি কি করবেন, আপনি কিভাবে নিজেকে গোছাবেন, বা এর আগে কি করতেন, বা এইরকম রিলেটেড, মানে ইউরসেলফ, আপনার সম্পর্কে জানতে চাওয়া, এই প্রশ্নটা থাকবে মাস্ট। প্রত্যেক ব্যাচেই ছিল। ফার্স্ট যে ব্যাচ ছিল সেটার ক্ষেত্রে এসেছিল, আমার ক্ষেত্রে এসেছিল, থার্ড ব্যাচ এসেছে, সেটা আমি আপনাকে এই যে মাত্র দেখালাম। আরেকটা থাকবে যে ডেসক্রাইব দ্য আনএমপ্লয়মেন্ট প্রবলেম ইন বাংলাদেশ, মানে বাংলাদেশ নিয়ে ট্রেন্ডিং যে কিছু আছে, এইরকম প্যারাগ্রাফ আসে, এই রিলেটেড প্যারাগ্রাফ থাকতে পারে। সো আজ এই পর্যন্তই ছিল। আশা করি সবাই সবকিছু বুঝতে পেরেছেন। আ সবাই কিন্তু অবশ্যই প্যারাগ্রাফটা নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করবেন। একটু নিজেরার মধ্যে আলোচনা করবেন। আপনি নিজের সেলফ আপনি কিভাবে লিখতে পারেন? আমি কি করেছিলাম, কি আছি বর্তমানে, যদি অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সার হতে চাই, আমি নিজেকে কিভাবে উন্নত করব? আমি কিভাবে কাজ করব? এই সম্পর্কে আপনি বিস্তারিত ধারণা নিয়ে যাবেন। আর একটা প্যারাগ্রাফ এটা আসতে পারে, এটা আপনারা লিখতে পারেন। তো এগুলো এত কঠিন না। আর এই প্যারাগ্রাফ লেখা, এটা আপনার উচ্চশিক্ষিত মানুষ, সবাই ইন্টারমিডিয়েট পাস করা, সবাই এগুলো পারে। আশা করি সবাই এগুলা পারবেন। সো আপনাদের কথা ভেবে আমি এই পিডিএফটা সম্পূর্ণ ফ্রিতে দিয়ে দেব। শুধু আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব ও আমার ফেসবুক পেজ ফলো করে রাখতে হবে। আপনারা যদি এই ২ টা করেন তাহলে আমি এই পুরো যে পিডিএফটা আছে সেট সি ৩য় ব্যাচের প্রশ্নের যেটা, এটা আপনাদের দিয়ে দেব। আপনারা আমার মেসেঞ্জারে যোগাযোগ করবেন। আমি আপনাদের ফ্রিতে এটা দিয়ে দেব। বন্ধুরা, আশা করি এখন আপনারা পরিষ্কার ধারণা পেলেন ৩য় ব্যাচের পরীক্ষায় কি এসেছিল। আপনারা চাইলে কমেন্টে লিখে জানাতে পারেন ভিডিওটা কার কেমন লেগেছে। আর নিত্য নতুন আপডেট পেতে টিউব রুদ্রকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। সবাইকে ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন ও সবাইকে ভালো রাখবেন।